नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्री अकॅडमी ऑफ सायन्स कराडमध्ये तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. Now in previous lecture we have considered about the types of carbon atom and type of hydrogen and how to identify hybridization in hydrocarbon. That means the alkane, alkene and alkyne. We know that if there is all carbon-carbon single bond, then this carbon has sp3 hybridization. If carbon-carbon double bond is there, then these carbons are considered as the sp2 hybridized carbon. If carbon-carbon triple bond is there, then this carbon considered as the sp hybridized carbon. आता हे sp, sp2, sp3 काय आहे हे इन डिटेल तुम्हाला नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड या चॅप्टर मध्ये खांडेकर सर घेतील. ते आपल्याला टाइप्स ऑफ कार्बन त्या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे, कारण आपण आज जो फंक्शनल ग्रुप बघणार आहे त्याच्यामध्ये त्या टाइप ऑफ कार्बन वरून आपल्याला काही पार्ट बघायचा आहे. तो पार्ट काय आहे, कसा आहे, हा आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. Now let us start with the today's lecture. Now in this lecture we are concerned with the next functional group, and the name of the functional group is alcohol. Name of the functional group is alcohol. जे नवीन विद्यार्थी ऍड झाले त्यांचे व्हिडिओ अजून पूर्णपणे बघून झालेले नाही, तर कृपया करून त्यांनी संपूर्ण व्हिडिओ सर्व व्हिडिओ जे आहेत ते लवकरात लवकर पहा. तुमची जी काही ग्रँड टेस्ट होणार आहे त्या ग्रँड टेस्टला टोटल सर्व पार्ट आतापर्यंत जेवढा पार्ट आपण शिकवलेला आहे त्या संपूर्ण पार्ट वरती आपल्याला त्या ठिकाणी क्वेश्चन्स विचारले जाणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थितपणे अभ्यास करा. Now see here, in today's lecture we are concerned with the next functional group, and the name of the functional group is alcohol. Now what is the general structure of alcohol? The general structure of alcohol is ROH. That means if compound containing the OH group, if compound containing the OH group, then these compounds are these compounds contains the alcohol functional group, and the IUPAC name for the alcohol functional group is alkanol. The IUPAC name for the alcohol functional group is alkanol. That means Cl is replaced by OL. आतापर्यंत आपण काय बघितलं, ऍसिड मध्ये is replaced by OIC acid, aldehyde मध्ये is replaced by Al, ketone मध्ये is replaced by ONE. Now in this lecture is replaced by OL. That's it. एवढाच फरक आहे. बाकीचे सगळे नियम जे पहिले होते ते सर्व नियम आपल्याला काय करायचे आहेत, अप्लाय करायचे आहेत. पॉइंट क्लियर आहे? ओके. नाउ सी हियर, आययुपीएसी नॉमेनक्लेचर मध्ये आपण अल्कॅनॉल म्हणतो. कॉमन नेम मध्ये आपण काय म्हणतो याला, अल्काइल अल्कोहोल. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अल्कोहोल? इट इज अल्काइल अल्कोहोल. इट इज very important. अल्काइल अल्कोहोल. नाउ first of all we can write the alkyl word, and after that this alkyl word is followed by the word alcohol. This is the common name for alcohol, and when is replaced by OL, and if we can write the alkanol, then this is the IUPAC name for the alcohol. Now let us illustrate this IUPAC and common name by taking some examples here. It is the first example, CH3OH. Okay, first example काय घेतले आपण पहा, CH3OH घेतले. We know that numbering should start from that end which is near to the alcohol group. आपण बघतोय मग या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा काय बघायचं असतं पहा, एखाद्या स्ट्रक्चर मध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप दिलेला आहे फर्स्ट ऑफ ऑल ते आयडेंटिफाय करायचं असतं. या ठिकाणी आपल्याला फंक्शनल ग्रुप कोण दिसतोय, OH. पण इन ऑल दिस केसेस ओनली अल्कोहोल इज प्रेझेंट ॲज अ फंक्शनल ग्रुप. कळतंय का तुम्हाला? इथं आता अल्कोहोल दाखवतोय म्हणून OH म्हणतोय मी. कळतंय का? परीक्षेमध्ये तुम्हाला आयआयटी मध्ये किंवा नीट मध्ये किंवा सीईटी मध्ये एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो, आययुपीएससी नाव लिहा. असं नाही की क्वेश्चन विचारला जात नाही. 2019 मध्ये क्वेश्चन विचारले, 2020 मध्ये अगदी जेईला क्वेश्चन याच्यावरती विचारले गेलेले आहेत. आणि हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट आयडेंटिफाय which functional group present in the structure. तर पहा, in all these cases the functional group is alcohol, that means the OH. Therefore numbering should start from that end which is near to the principal functional group. या सगळ्यांमध्ये प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोण आहे आपला, OH आहे. त्या ठिकाणी पहा, हा OH आहे, एकच कार्बन आहे त्यामुळे नंबरचा प्रश्न येत नाही, एकच येणार. ओके, वी नो दॅट फॉर वन कार्बन रूट वर्ड इज मिथ. Root word is meth. No any carbon carbon double bond. Therefore primary suffix used is ane, but is replaced by OL. Is replaced by OL. तुम्ही असं लिहू शकता मिथॅनॉल. याला काय म्हणतो आपण, मिथॅनॉल. किंवा एक नंबरला आहे, we can write down this name as methan 1OL. Okay, either we can write down methanol or methan 1OL. 1 दिला तरी चालतो,
नाही दिला तरी चालतो. ओके, आफ्टर दॅट व्हॉट इज द कॉमन नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर? व्हॉट इज द कॉमन नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर? Now the name of common name of this structure is, which alkyl group is there? Here it is the methyl group. हा कोणता ग्रुप आहे? मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप म्हणजे कोणता ग्रुप आहे? अल्काइल ग्रुप. Therefore we can write here methyl. We can write here methyl followed by word alcohol. Alcohol, that means the methyl alcohol. This is the common name for the CH3OH. Methanol is the IUPAC name for the CH3OH. परत एकदा सांगतोय, मिथॅनॉल हे काय आहे? IUPAC नाव आहे. मिथाइल अल्कोहोल हे काय आहे? त्याचं कॉमन नेम आहे. Now let us start with the second example. Okay, how many carbon atoms are there? 1 and 2. Okay, numbering should start from left to right or right to left. Right to left आपल्याला नंबरिंग केलं पाहिजे आहे. Here it is number 1, here it is number 2. पा एक नंबर दिला, दोन नंबर दिला. How many carbon atoms are there? 2. Therefore root word is each. Okay, no any multiple bond is there. Therefore primary suffix used is ane, but e is replaced by one OL or simply called as OL. Therefore IUPAC name for this structure is ethane 1 OL or ethanol. याला काय म्हणणार आपण? ethane 1 OL or ethanol असं आपण म्हणतो. ethane 1 OL or ethanol असं आपण त्या ठिकाणी त्याला म्हणतो. ओके, आणि इथेनॉल म्हणजेच काय? इथेनॉल म्हणजेच काय? जे माणसं ड्रिंक करतात, लक्षात येतंय का? जे काय दारू आपण म्हणतो, दारू जी आहे ती म्हणजेच कोण आहे? तर इथेनॉल असते. लक्षात घ्या, इथेनॉल असते. आता पहा, काही ठिकाणी आपल्याला असं ऐकायला मिळतं की विषारी दारू प्यायल्यामुळे काही जण मृत्यू पावले. तर याचा अर्थ काय होतो? पहा, हा जो इथेनॉल आहे, लक्षात घ्या, ती माणसं कितीही पितात. ओके, लक्षात येतंय काय म्हणतोय? म्हणजे त्यांना कळत नाही की बाटली संपलेली आहे. पॉइंट लक्षात घ्या. बट हे मिथेनॉल जे आहे ते जर 25 ml जरी पिलं, 25 ml जरी पिलं गेलं तरी कायमस्वरूपी ब्लाइंडनेस किंवा डेथ होऊ शकते. लक्षात घ्या, ही विषारी वायू असते. याचा अर्थ काय होतो? पहा, की त्याला एक ठराविक प्रक्रिया असते, प्रोसेस असते. या दोघांचा फंक्शनल ग्रुप एकसारखा असल्यामुळे हे दोघेही एकाच प्रोसेसमुळे आपण तयार करू शकतो. आणि हे जर व्यवस्थितपणे नाही तयार केलं तर इथेनॉल बरोबर थोडंसं काय तयार होऊ शकतं? मिथेनॉल पण तयार होऊ शकतो. आणि ते मिथेनॉल आणि इथेनॉल एकत्र झालं की जे काही इथेनॉल आहे ते अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होतं. लक्षात घ्या, ड्रिंकिंग पर्पज साठी ते अनफिट होतं आणि त्यामुळे ती दारू जी आहे ती कशी होते? विषारी होते. कळतंय का? आपल्याला माहिती असलं पाहिजे की एक्झॅक्ट काय झालं, केमिस्ट्री आहे त्याच्या पाठीमागं. तर हा कोण आहे? इथेनॉल. ओके, व्हॉट इज द कॉमन नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर? नाउ दिस इज which alkyl group? Yes, you know that this is an ethyl group. Therefore name of this structure is ethyl followed by word alcohol. Ethyl followed by word alcohol. Ethyl alcohol. Ethyl followed by word alcohol. Ethyl alcohol. This is the common name for the alcohol. Now see here, here it is. Okay, how many carbon atoms are there? Total how many carbon atoms are there? Total 3 carbon atoms are there. Now in this example, the numbering should start from that end which is near to the principal functional group. And which functional group is there? Here it is the alcohol acts as a functional group and alcohol is near from the right side. Therefore numbering should start from right to left. Therefore number 1, 2 and 3. How many carbon atoms are there? Total 3 carbon atoms are there. Therefore for 3 carbon atoms the root word is pro. Root word is pro. After that no any multiple bond, that means the carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond. There is no carbon carbon double bond or triple bond. Therefore primary suffix used in this structure is ane, but e is again replaced by OL. Why? Because this structure contains again alcohol as a functional group. Therefore the name of this structure is propanol or propan 1 OL. Either it is propanol or propan 1 OL. This is the correct IUPAC name for this structure. Now what is the common name for this structure? Now see here, which alkyl group is here? Here it is. Here it is. We know that a propyl group. Which group is there? Propyl group is there. Therefore we can write here propyl, and this propyl word is followed by the word alcohol. Therefore we can write here propyl alcohol, and this is the common name for the CH3CH2CH2OH. This is the common name for the CH3CH2CH2OH. The IUPAC name for this structure is propanol, whereas the common name system
for this structure is a propyl alcohol. Okay, are you getting this? I hope you all understand what is the meaning of IUPAC nomenclature system and common name system. Okay, turn towards the next example. Here it is again a very important and very simple example is there. Now, what is the difference between this example and this example? How many carbon atoms are there? Here it is a 3 carbon atoms are there. Here it is again 3 carbon atoms are there. But the position of OH group is different. Here it is OH group present at terminal carbon, whereas in this case OH group present at the middle. Okay, point समजून घ्या. या ठिकाणी OH कुठे आहे? राइट साइडला. या ठिकाणी OH कुठे आहे? एक्झॅक्ट मिडलला आहे. And we know that CH3 CH3 this is called as the isopropyl group. Which alkyl group is there? Isopropyl group is there. Now what is the first of all IUPAC nomenclature for this structure? For the IUPAC nomenclature, first of all we have to give the number for this structure. Now numbering should start from which side? The numbering should start from that end which is near to the multiple bond or which is near to the functional group. First of all, after that multiple bond, after that substrate. Which functional group is there? Alcohol. The alcohol group का left to right is one number, right to left is one number. That means the both side numbering is correct. Both side numbering is correct. Therefore, numbering should start from left to right 1, 2, 3. Therefore, for 3 carbon atom, the root word is pro. After that, primary suffix used is ane, ene or yne. As there is no multiple bond, primary suffix used is ane, but e is replaced by. It is very important. At carbon number 2, there is a OH group. Therefore, propan 2OL. This is the correct IUPAC nomenclature for this structure. पहा याच्या आधी काय झालं होतं? ऍसिड असू दे, अल्डिहाइड असू दे, केटोन मध्ये आपण बघितलं, पण ऍसिड आणि अल्डिहाइड मध्ये आपण नंबर 1 कोणाला देत होतो? टर्मिनलला देत होतो. पण केटोन मध्ये तसं केलं का आपण? नाही. अल्कोहोल मध्ये तसं करू शकतो का? अल्कोहोल ग्रुप जो आहे तो आयदर इट मे बी प्रेझेंट ऍट द टर्मिनल एंड और आयदर इट मे बी प्रेझेंट ऍट नॉन टर्मिनल एंड. त्यामुळे तो जिथून जवळ आहे त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे? नंबरिंग करायचं आहे आणि अशा पद्धतीने आपण हे नंबरिंग केलेलं आहे. तर our common name for this structure is isopropyl alcohol. Now what is the meaning of iso, neo? All these parts are come after the 2-3 lectures. त्या ठिकाणी आयसो आणि निओ एक्झॅक्ट काय आहे ते आपण व्यवस्थितपणे इन डिटेल त्याचा स्टडी करणार आहोत. आय होप हे तुम्हाला व्यवस्थितपणे अंडरस्टँड झालं असेल. Now turn to the next example. Here it is. The next example, how many carbon atoms are there? Total 4 carbon atoms are there. Numbering should start from, okay, a very simple example. Numbering should start from right to left, correct? 1, 2, 3 and 4. Okay, for 4 carbon, the root word is, for 4 carbon, the root word is but. Either it contains any multiple bond, no. Therefore, primary suffix used is ane, but is replaced by 1OL. Therefore, name of this structure is butano 1OL or butanol. Butano 1OL or butanol. Okay, clear? Now, what is the common name for this structure? 1, 2, 3, 4. Now we know that this group is butyl group. Therefore, we can simply write here butyl followed by the word alcohol. Therefore, name of this structure is butyl alcohol. Name of this structure is butyl alcohol. Okay, next example. Here it is again. How many carbon atoms are there? 4 carbon atoms are there. Now numbering should start from either left to right or right to left. OH group कुठून जवळ आहे? Left to right आहे. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. तर right to left आलो तर OH group किती नंबरला जातोय? 3. आणि left to right गेलो तर OH group किती नंबरला जातोय? 2. Therefore, the name of this structure is butan 2OL. Name of this structure is butan 2OL. कारण total carbon किती आहे? 4. Therefore, root word is but. No any multiple bond. Therefore, Al E but E is replaced by 2OL. कारण 2 नंबरला काय आहे? OH ग्रुप आहे तो आपल्याला त्या ठिकाणी सांगावा लागेल. Therefore, name of this structure is butan 2OL. Butan 2OL. Point clear झाला? Butan 2OL. Now, okay, this carbon is
ओके, आयदर इट इज प्रायमरी, सेकंडरी और टर्शियरी. जर पाठीमागचं लेक्चर बघितलं असेल तर तुम्हाला व्यवस्थितपणे माहिती आहे दिस कार्बन अटॅच्ड विथ दिस अँड दिस कार्बन atom, that means this CH attached with the another two carbon atom, therefore this is the secondary carbon and therefore we can write down the common name for this structure is secondary. For secondary we can write here sec secondary. Okay, butyl group है secondary butyl alcohol. Secondary butyl alcohol. Why we can write here sec? Because this carbon, the OH attached with the carbon, this carbon is secondary carbon. Therefore we can write here secondary butyl alcohol. See here butyl alcohol and secondary butyl alcohol. Butyl alcohol म्हणजे काय? OH group attached with the terminal carbon. Secondary butyl alcohol मध्ये OH group कुठे अटॅच झालाय? सेकंडरी कार्बनला अटॅच झालेला आहे. मग हा कार्बन हा पण जर बघितला हा OH आपण इथे लिहिला तर सुद्धा तेच स्ट्रक्चर येते. Therefore we can write here secondary butyl alcohol. This is the common name for CH3 CHOH CH2 CH3. Okay, after that see here first of all select longest continuous chain. See here 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ओके, कसं जर केलं तर तीन कार्बन चेन सिलेक्ट होते. मी ते चेन सिलेक्ट करतो 1 2 and 3. ओके, how many carbon atoms are there? Total 3 carbon atoms are there. Which functional group is there? OH, that is the alcohol. Therefore 3 carbon, root word is prop, no any multiple bond. Therefore primary suffix is ane, but is replaced by आता OH किती नंबरच्या कार्बनला आहे पहा 2 नंबरच्या कार्बनला आहे. Therefore is replaced by 2OL. Therefore name of this structure is propan2OL. But a methyl group is remaining here. त्या ठिकाणी मिथाइल ग्रुप राहिलेला आहे तो किती नंबरला आहे 2. Therefore we can write here 2-methyl propan2OL. 2-methyl propan2OL, and this is the correct IUPAC name for this structure. Now what is the common name for this structure? Now see here the OH group attached with the carbon and this carbon further attached with the how many carbon atoms? See here number 1 2 and 3. That means this carbon attached with another 3 carbon atom. Therefore this carbon is considered as primary, secondary or tertiary? Yes, it is tertiary. Now how many carbon atoms are there? 1 2 3 and 4. Okay, इथं पहा हा OH ग्रुप कशाला कार्बन किती होते 1 2 3 4. OH ग्रुप कशाला अटॅच होता प्रायमरीला. आपण डायरेक्ट काय लिहिलं फक्त ब्युटाइल अल्कोहोल. OH ग्रुप कशाला अटॅच होता सेकंडरीला. आपण काय लिहिलं सेकंडरी ब्युटाइल अल्कोहोल. Now here it is OH group attached with the tertiary carbon. Therefore the common name for this structure is tertiary butyl alcohol. This is a tertiary group which is followed by word alcohol. Therefore the common name for this structure is tertiary butyl alcohol. I hope you all understand what is the meaning of common name system and what is the meaning of IUPAC nomenclature system. व्यवस्थितपणे व्हिडिओ परत एकदा जर समज नसेल तर पहा. जर काही तुम्हाला शंका असतील तर मला विचारा. आता व्हिडिओ पॉज करा आणि हे सर्व लिहून काढा. Okay, let's start here. The next point is type of alcohol. That means the monohydric alcohol. Now what is the meaning of first of all monohydric alcohol? If compound containing only one OH group, काय म्हणतो पहा, if compound containing only one OH group, then this compound or this alcohol is considered as the monohydric alcohol. Now here it is the mono means what? Single. One. Hydric means what? OH. That means if compound containing only one OH group, then these alcohols are considered as the monohydric alcohol. That means alcohol classification of alcohol takes place on the basis of 2 points. One is the number on the basis of number of OH group. That means if only one OH group is there, monohydric. 2 OH groups are there, dihydric. 3 OH groups are there, trihydric, and so on. Okay, हे तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या वेळी पाहायचं आहे. Now monohydric alcohol are further classified into monohydric alcohol जो आहे तो further कशामध्ये क्लासिफाय केला जातो तर प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल and tertiary alcohol.
लक्षात घ्या, तुम्हाला थ्रू आउट द सिलेबस जो अभ्यास करायचा असतो तो मॅक्झिमम अभ्यास कोणाचा करायचा असतो, मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचा करायचा असतो आणि त्यामुळे त्याचा जो टाइप आहे तोही तुम्हाला माहिती असणं अतिशय गरजेचं आहे. तर त्याचा टाइप जो आहे तो काय सांगतो मी, प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल अँड टर्शियरी अल्कोहोल. प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल अँड tertiary alcohol. Now what is the meaning of primary alcohol, what is the meaning of secondary alcohol, what is the meaning of tertiary alcohol? Before we start the primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol, you must know what is the meaning of primary carbon, secondary carbon and tertiary carbon, की जे आपण पाठीमागच्या व्हिडिओ मध्ये बघितलेलं आहे, व्हिडिओ नंबर 17 याच्यामध्ये आपण ते बघितलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये काय सांगितलं पहा आपण, तर असा कार्बन की जो फक्त दुसऱ्या किती कार्बन लाटायचे आहे, एकाच कार्बन लाटायचे आहे तो प्रायमरी. असा कार्बन की जो दुसऱ्या दोन कार्बन लाटायचे आहे त्याला सेकंडरी. असा कार्बन की जो दुसऱ्या तीन कार्बन लाटायचे आहे टर्शरी. आणि असा कार्बन की जो दुसऱ्या किती कार्बन लाटायचे आहे, चार कार्बन लाटायचे आहे, अशा कार्बनला आपण काय म्हणतो, क्वाटर्नरी कार्बन असं म्हणतो. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की कार्बनची व्हॅलेन्सी किती असते, 4. त्यामुळे प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी अल्कोहोल आहे, परंतु क्वाटर्नरी अल्कोहोल कधीही असणार नाही, कारण त्यामध्ये ऑलरेडी कार्बनची व्हॅलेन्सी काय असणार आहे, सॅटिस्फाय झालेली असणार आहे. नाउ व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल? द अल्कोहोल इन व्हिच the OH group is attached to the primary carbon. पा सिंपल आहे त्याच्या नावामध्ये आहे. ओके, सिंपल आहे त्याच्या नावामध्ये आहे. दुधाच्या पिशवीला आपण दुधाची पिशवी का म्हणतो, पाण्याची पिशवी का म्हणत नाही, लक्षात घ्या, कारण त्या दुधाच्या पिशवीमध्ये ती पिशवी आहे आणि त्या पिशवीमध्ये काय असतं, दूध असतं, त्यामुळे त्याला काय म्हणलं आपण, दुधाची पिशवी म्हणलं. दारूच्या बाटलीला दारूची बाटलीच का म्हणतो आपण, लक्षात घ्या. तिथे सेंटची बॉटल म्हणू शकतो का आपण, नाही, कारण का त्या दारूच्या ती बॉटल आहे, त्या बॉटलमध्ये काय आहे, दारू आहे. त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी पहा, या ठिकाणी प्रायमरी अल्कोहोलला प्रायमरी अल्कोहोलच का म्हणतो, अल्कोहोल मीन्स व्हॉट, OH ग्रुप. फक्त तो OH ग्रुप कशाला अटॅच पाहिजे, प्रायमरी कार्बन ॲटमला अटॅच पाहिजे. द अल्कोहोल इन व्हिच OH ग्रुप इज अटॅच्ड टू द primary carbon atom, these alcohols are considered as primary alcohol. The alcohol in which OH group is attached to the secondary carbon, then this alcohol is considered as the secondary alcohol. The alcohol in which OH group is attached with the tertiary carbon atom, then it is considered as the tertiary alcohol. Okay, we can illustrate this primary, secondary and tertiary alcohol by using these examples. See here, here it is the one example. First of all, you can write down the IUPAC name for this structure. IUPAC name काय येणार याचं, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉंगेस्ट कंटिन्यूअस चेन आणि जे काही नंबरिंग आहे ते आपण कुठून स्टार्ट करतो पहा, राईट टू लेफ्ट. तर OH ग्रुप इथून जवळ आहे, दुसरा कुठला फंक्शनल ग्रुप नाही. देयरफॉर नंबर 1 2 3 and 4. ओके, 1 2 3 and 4. ओके, रूट वर्ड काय आहे सांगायचा, रूट वर्ड काय आहे बाळांनो, ब्यू. नो एनी मल्टिपल बॉन्ड, देयरफॉर AN is replaced by 1 OL. Okay, butan 1 OL, butan 1 OL. फक्त नाव कंप्लीट झालंय का नाही, तर या दोन नंबरला कोणता ग्रुप आहे, मिथाइल. therefore we can write here as usual, आतापर्यंत जसं आपण बघितलं तसंच 2 methyl butan 1 OL. this is the correct IUPAC name for this structure. in that case लक्षात घ्या, हा OH ग्रुप कोणत्या कार्बन लाटायचा आहे, या कार्बन लाटायचा आहे, and this carbon attached with only one carbon atom, therefore this is प्रायमरी कार्बन ॲटम. आणि हा जर प्रायमरी कार्बन ॲटम असेल, पहा मी परत एकदा सांगतोय, क्लिअर कट सांगतोय, फक्त आपल्याला बघायचं आहे काय की तो कार्बन किती कार्बनला दुसऱ्या अटॅच आहे. हा कार्बन दुसऱ्या किती कार्बनला अटॅच आहे, एकाच कार्बनला अटॅच आहे. जर एखादा कार्बन दुसऱ्या फक्त एकाच कार्बनला अटॅच असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, प्रायमरी असं म्हणतो. पहा हा कार्बन या एकाच कार्बनला अटॅच आहे, प्रायमरी. हा कार्बन पहा किती कार्बन लाटायचे, 1 2 आणि 3, दुसऱ्या 3 कार्बन लाटायचे, हा काय होणार, टर्शियरी. हा कार्बन पहा एकाच कार्बन लाटायचे आहे, प्रायमरी. हा कार्बन पहा 1 आणि 2 कार्बन लाटायचे, सेकंडरी. हा कार्बन एकाच कार्बन लाटायचे आहे, प्रायमरी. हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. आणि हा OH ग्रुप या प्रायमरी कार्बन लाटायचे आहे, therefore this is an example of primary alcohol. This is an example of primary alcohol. Turn towards the next example. तर या ठिकाणी पहा OH ग्रुप कशा लाटायचा आहे, या CH2 हा CH2 किंवा हा कार्बन फक्त एकाच कार्बन लाटायचा आहे, therefore this is again primary alcohol. आणि हा अल्कोहोल किती कार्बन आहे पहा, 1 2 आणि हे 5 दिले, मोर कंडेन्स स्ट्रक्चर दिले.
1 2 आणि 5 7 आणि 8. Therefore the root word is oct. No any multiple bond. An is replaced by ON. Therefore name of the structure is octanol. Simply octanol लिहिलं तरी चालेल किंवा octan 1 ON ते लिहिलं तरी चालेल. This is again a primary alcohol. हा primary alcohol आहेच. हा पण कसा आहे? प्रायमरी अल्कोहोल आहे. हा पण कसा आहे? प्रायमरी अल्कोहोल आहे. Clear? After that, here it is. What is the meaning of secondary alcohol? Now see here. In that case, this OH group attached with this carbon and this carbon attached with another 2 carbon atom. Therefore, this is an example of secondary alcohol. What is the name? Already आपण बघितलंय प्रोपॅन 2OL किंवा त्याला काय म्हणतो आपण? isopropyl alcohol, and this is a secondary alcohol. हा काय आहे? सेकंडरी अल्कोहोल आहे. Here it is. हे पहा, याच्यामध्ये पहा CH3 CH2 CHOH CH2 CH3. Okay, now numbering should start from left to right or right to left. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. लेफ्ट टू राइट गेला तरी करेक्ट आहे, राइट टू लेफ्ट आला तरी करेक्ट आहे. बोथ साइड नंबरिंग करेक्ट आहे. therefore नंबर 1 2 3 4 5 मी अशा पद्धतीने नंबरिंग दिलं. now this OH group attached with this carbon, this OH group attached with this carbon, and this carbon attached with another 2 carbon atom. Therefore this carbon atom attached with the another 2 carbon atom. Therefore this is again a secondary carbon. Therefore this is an example of a secondary alcohol. Okay, what is the IUPAC name? Total carbon कितने हैं? 5. Therefore root word is pent. No any multiple bond. Therefore An is replaced by 3OL. Therefore name of the structure is pentan 3OL. Name of the structure is pentan 3OL, which is an example of secondary alcohol. Secondary alcohol चे हे example आहे. आफ्टर दॅट पार्ट टर्शियरी अल्कोहोल म्हणजे काय? तर या दोन्ही एक्झाम्पल मध्ये पहा काय दिसून येते आपल्याला. दिस OH group attached with this carbon and this carbon attached with 1 2 and 3 carbon atom. Therefore this carbon is tertiary. Therefore this is an example of tertiary alcohol. कशाचं एक्झाम्पल आहे? टर्शियरी अल्कोहोलचं. हे पहा या ठिकाणी this OH group attached with this carbon and this carbon attached with another 3 carbon atoms. Therefore this is again a tertiary carbon. Therefore to this tertiary carbon the OH group is attached. It is called as the tertiary alcohol. This is called as the tertiary alcohol. This is called as tertiary alcohol. What is the name for this structure? तर या ठिकाणी इथं नाव काय आहे पहा 1 2 3 4 5. तर या ठिकाणी पहा नंबरिंग जे आहे ते तुम्ही लेफ्ट टू राइट करा किंवा राइट टू लेफ्ट करा. करेक्ट असणार आहे नंबर 1 2 3 4 5. Therefore name of this structure is here pen. Okay, या ठिकाणी काय लिहिलं आपण पहा पेन. याच्या आधी आपण सबस्टिट्यूट लिहूया. 3 नंबरला कोण आहे पहा? मिथाइल ग्रुप आहे. therefore 3 मिथाइल. टोटल कार्बन किती आहे? 5. therefore pen. no any multiple bond. therefore An and 3OL. therefore name of this structure is 3 methyl pentan 3OL. 3 methyl pentan 3OL. इथं मात्र मिथाइलच्या ऐवजी कोणता ग्रुप आहे? इथाइल. therefore name of this structure is 3-ethyl pentan 3OL. 3-ethyl pentan 3OL. लक्षात घ्या, आपण काय केलं आता? क्लासिफिकेशन बघितलं कुणाचं? अल्कोहोलचं. कशाच्या आधारे बघितलं? कुणाचा क्लासिफिकेशन बघितलं तर मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचं. अल्कोहोलचे प्रकार किती आहेत पहा? मोनोहायड्रिक अल्कोहोल, डायहायड्रिक अल्कोहोल, ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल, पॉलीहायड्रिक अल्कोहोल. याचा अर्थ काय होतो बाळांनो? की नंबर ऑफ OH ग्रुप जे आहेत ते एकापेक्षा जर जास्त असतील, समजा एकच OH ग्रुप असेल, मोनोहायड्रिक अल्कोहोल 2 OH ग्रुप असतील, डायहायड्रिक अल्कोहोल 3 असतील, ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल जर 3 पेक्षा जास्त असतील, पॉलीहायड्रिक अल्कोहोल. आणि आपण काय केलं? मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचं फर्दर क्लासिफिकेशन बघितलं की ज्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं? प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्शियरी अल्कोहोल बघितलेला आहे. जर OH ग्रुप प्रायमरी कार्बन अटॅच असेल, प्रायमरी अल्कोहोल. जर OH ग्रुप सेकंडरी कार्बन अटॅच असेल, सेकंडरी अल्कोहोल. जर OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन अटॅच असेल तर त्या ठिकाणी त्याला आपण काय म्हणणार? टर्शियरी अल्कोहोल असं त्या ठिकाणी म्हणणार आहोत. ओके, आय होप तुम्हाला हे व्यवस्थितपणे कळलं असेल. व्हिडिओ पॉज करा आणि हे सर्व लिहून घ्या. Let us consider these examples here.
त्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे पहा, एक्झाम्पल मध्ये काय करायचं आहे, तुम्हाला काही नावं दिली आणि या नावांचा उपयोग करून तुम्हाला काय करायचं आहे तर स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे आहे. तर पहा पहिले नाव काय दिले या ठिकाणी ब्युटेन 2,3 डाय. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे की ब्यूट आहे, सुरुवात करून करतो आपण रूट वर्ड नुसार. ब्यूट आहे म्हणजे टोटल किती कार्बन आले बाळांनो 4, 1 2 3 4. ओके, याचा रोल संपला. आफ्टर दॅट काय दिले पहा ANE दिले, याचा अर्थ ई रिटेन केला, याचा अर्थ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप किती असणार आहे 2 असणार आहे. लक्षात घ्या 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असणार आहे. आता कुठले ग्रुप आहेत हे आपल्याला दिसतंय 2 3 डाय ओएल. आता ओएल स्टँड्स फॉर OH ग्रुप, डाय स्टँड्स फॉर 2. म्हणजे या स्ट्रक्चर मध्ये किती फंक्शनल ग्रुप असणार आहेत, कोणते फंक्शनल ग्रुप आहेत अल्कोहोल, किती असणार आहेत 2. कुठे असणार आहेत 2 ला 1 आणि 3 ला 1. म्हणजे पहा 1 2 3 4 किंवा 1 2 3 4 मी इकडून नंबरिंग केलं. OH आणि OH दोन ग्रुप लिहिले 2 3. म्हणजे याचा रोल संपला. ANE याचा अर्थ सिंगल बॉन्ड, याचा रोल संपला. नावामध्ये काय राहिलंय का नाही. therefore what is the name of or what is the structure of this butane 2,3 diol? Here it is. या ठिकाणी पहा टोटल सगळे संपलेला आहे. बॅलन्स सॅटिस्फाय करा. एकच बॉन्ड तयार केला, किती बॉन्ड राहिले 3 CH3. 1 2 3 बॉन्ड तयार झाले, राहिले किती 1 CH. 1 2 3 बॉन्ड तयार झाले, राहिले किती 1 CH. एकच बॉन्ड तयार केला, राहिले किती 3. This is called as the CH3 CHOH CHOH CH3 means butane 2,3 diol. Butane 2,3 diol. How we can write bond line formula for this structure? तर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कसं करणार पहा. ब्यूट म्हणजे किती कार्बन आले 4. पहा 1 2 3 4. 1 2 3 4. आता काय सांगितले 2 आणि 3 ला डायोल दिसतोय, म्हणजे या ठिकाणी हा 2 नंबरचा ग्रुप आहे, हा 3 नंबरचा कार्बन आहे. याला इथे दिला OH, याला इथे दिला OH, सगळे सिंगल बॉन्ड आहे. therefore this is the bond line formula for butane 2,3 diol. This is the bond line formula for butane 2,3 diol. आपला रूल आहे काय पहा, if compound containing 2 or more principal functional group within the same structure. एका स्ट्रक्चर मध्ये जर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असतील तर त्या ठिकाणी आपण काय करतो पहा तर ई रिटेन करतो. नाउ दिस इज एन डायहायड्रिक अल्कोहोल. हा काय आहे डायहायड्रिक अल्कोहोल आहे. हाऊ मेनी अल्कोहोल ग्रुप्स आर देयर, या ठिकाणी पहा 1 आणि 2 आहेत. therefore this is called as the डायहायड्रिक अल्कोहोल. आणि डायहायड्रिक मध्ये प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल, टर्शियरी अल्कोहोल असं आपण बघत नाही. तर या ठिकाणी पहा हा डायहायड्रिक अल्कोहोल आपण लिहिलेला आहे. ओके, पुढे ब्यूट 2En 1OL. आता परत पहा कोण आहे ब्यूट आहे, म्हणजे टोटल कार्बन किती आले बाळांनो 4. ओके 1 2 3 4. पुढे काय दिसतोय पहा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप OL आणि 1 दिसतंय, म्हणजे 1 नंबरच्या कार्बनला काय आहे OH ग्रुप आहे. कुठेतरी असेल मी इथे दिला. ओके, याचा रोल संपला. पुढे काय दिलंय 2En. म्हणजे पहा इथे नंबर 1 द्यावा लागेल आता, कारण OH ग्रुप मी इथे तयार केलाय. तर हा OH ग्रुप इथे लिहिला असता तर 2 नंबर इथे दिला असता. therefore 1 2 आणि 3 आणि याच्यामध्ये काय आहे 2En. याचा अर्थ 2 आणि 3 मध्ये काय आहे बाळांनो डबल दिलेला आहे. ओके, याचा रोल संपला. What is remaining one? Nothing. Therefore satisfy the valence of carbon. या ठिकाणी या कार्बन किती बॉन्ड तयार केले 1, राहिले किती पहा 3. या कार्बन किती बॉन्ड तयार केले पहा 1 2 3, राहिले किती 1. या कार्बन किती बॉन्ड तयार केले 1 2 3, राहिले किती 1. या कार्बन पहा 1 आणि 2च बॉन्ड तयार केले, राहिले किती 2. म्हणजे या ठिकाणी स्ट्रक्चर काय आहे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH. नाउ आयदर इट इज प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल और टर्शियरी अल्कोहोल. पहा हा OH ग्रुप कशाला अटॅच आहे या कार्बनला, आणि हा कार्बन फक्त एकाच कार्बनला अटॅच आहे. therefore this is a primary alcohol. हे प्रायमरी अल्कोहोलचं एक्झाम्पल आलं बाळांनो. क्लियर आहे. ओके, आता या ठिकाणी पहा याचा बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला कसा करायचा. टोटल किती कार्बन आहेत 4. therefore 1 2 3 4 1 2 3 4. आता या ठिकाणी पहा एक कुठला तरी टर्मिनल ग्रुप आहे, हा टर्मिनल ग्रुप कन्सिडर केला, याला मी काय दिला OH. therefore 1 2 2 आणि 3 मध्ये काय आहे डबल बॉन्ड. दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला फॉर But2En 1OL. But2En 1OL. Okay, clear. After that, here propane 1 2 3 triol. Now what is the meaning of prop? What is the meaning of prop? How many carbon atoms are there? 3. Therefore we can write here 1 2
3 ओके याचा रोल संपला ANE म्हणजे काय सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी दाखवले त्याचा रोल संपला E रिटेन केले याचा अर्थ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप काय असणार आहे बाळांनो दोन पेक्षा जास्त इथे किती आहेत पहा OL म्हणजे काय OH ट्राय म्हणजे काय तीन किती OH ग्रुप आहे तीन आहे therefore कुठे आहे 1 2 3 ला आहे therefore 1 2 3 सॉरी 1 2 3 OH ग्रुप आपण त्या ठिकाणी लिहिलेले आहे आता याच्यामध्ये काय शिल्लक राहिले का सांगा काय शिल्लक आहे आता शिल्लक काय राहिले असेल तर काय केलं पाहिजे बॅलन्स सॅटिस्फाय केली पाहिजे या कार्बन पहा 1 2 बॉन्ड तयार केले 2 या कार्बन 1 2 3 H या कार्बन 1 2 therefore CH2 now this is an ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल हे कशाचं एक्झाम्पल आहे ट्रायहायड्रिकचं एक्झाम्पल आहे ट्रायहायड्रिकचं एक्झाम्पल आहे ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल आणि यालाच आपण काय म्हणतो पहा याचं एक नाव पण आहे त्याला आपण म्हणतो ग्लिसरीन किंवा त्याला आपण काय म्हणतो ग्लिसरॉल काय म्हणतो आपण याला ग्लिसरीन किंवा याला काय म्हणतो आपण ग्लिसरॉल असं म्हणतो मेडिकल मध्ये जर तुम्ही मुख एक छाले म्हणजे जर तोंड आला असेल कळतंय का छिलके पडले असतील तर आपल्याला ट्यूब दिली जाते पहा गोड कलरचं ते जेली लोशन असतं ते आपण लावलं की त्या ठिकाणी आपलं ते जे काही तोंड आलेलं आहे ते कमी होतं ते म्हणजे कोण असतं तर ग्लिसरॉल किंवा त्याला काय म्हणतो आपण ग्लिसरीन असं म्हणतो दॅट मीन्स ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन इज नथिंग बट द ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल व्हिच हॅविंग द IUPAC नेम propane 1 2 3 triol propane 1 2 3 triol clear okay fine next penta 2 4 dien 1 OL काय येणार पाहायचं नाव या ठिकाणी किंवा असं करूया आपण हे दोन एक्झाम्पल जे आहेत ते तुम्हाला होमवर्क साठी आहेत त्याची उत्तर मला तुम्ही पाठवायची आहेत मी परत एकदा सर्वांना विनंती करतोय की आपण जो व्हिडिओ बघितला त्याचा फीडबॅक देणं त्याच्या नोट्स तयार करणं अतिशय गरजेचे आहे त्या नोट्स तयार करून मला पाठवायचे आहेत त्यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल तर मी तुम्हाला करेक्ट करून सांगणार आहे दिस इज ऑल अबाउट द अल्कोहोल फंक्शनल ग्रुप ओके इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर कन्सर्न्ड विथ द अनदर फंक्शनल ग्रुप थँक यू